पगडंडी पर खड़े हो गए। उम्मे फरवा दरवाजे पर तर खड़ी हो गई। हुसैन की निगाह है कासिम पर, उम्मे फरवा की निगाह है हुसैन पर। हुसैन कह रहे हैं बिस्मिल्लाह बच्चे बिस्मिल्लाह, शाबाश बेटा शाबाश। मगर एक मर्तबा हुसैन के चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ। अस्सलाम वालेकुम। तो फैयानी मदद तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। गाइस जैसा कि पता है आप सबको क्या 7 मुहर्रम है। ये 7 मुहर्रम जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की निस्बत से मनाया जाता है। शहादत तो सबकी 10 मुहर्रम को थी, लेकिन 6 मुहर्रम को अली असगर, 7 मुहर्रम को जनाब कासिम और 8 मुहर्रम को गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की निस्बत से ये दिन मनाए जाते हैं। तो आज मेहंदी भी निकलेगी जनाब कासिम की, मेहंदी भी निकलेगी क्योंकि करबला में मेहंदी नहीं निकली उनकी अब कह लें कि शादी की उम्र थी जिस उम्र में उन्होंने कुर्बानी दी। तो हम जाएंगे मजलिस में, मजलिस पे जाकर मजलिस से होकर फिर आपको ज़ियारत कराऊंगा और मेहंदी भी दिखाऊंगा। कुछ लोग मेहंदी की वीडियो नहीं बनाने देते क्योंकि लेडीज़ होती है, लिहाजा ज़ियारत का आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा। तो जो लोग किसी मुश्किल की वजह से ज़ियारत में नहीं जा सकते वो मेरे इस ब्लॉग को पूरा देखें तो अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें। और मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया होगा तो वहाँ भी विज़िट कर लीजिएगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और आगे शेयर कर दीजिएगा। अगर लिंक ना लगा हो तो कोई मसला नहीं, नाम लिखा होगा, 2 सेकंड लगने, जाइए उस ऐप पर मेरा नाम लिखिएगा, टोटल आपके भाई का नाम आएगा, वहाँ जाके फॉलो कर लीजिएगा, सपोर्ट कर लीजिएगा। तो चलते हैं।
ایک سفید داڑھی والا شخص چت لیٹا آسمان کو دیکھ رہا تھا. اللہ نے کہا یہ ہے کافر, مرنا اس کو بھی ہے, مگر مجھے اس کے سفید ریش سے حیا آتی ہے. واہ 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 واہ. معصوم نے فرمایا سفید ریش کی حیا اللہ کی حیا ہے. بل معصوم نے فرمایا کہ جب ہر سفید ریش کی حیا اللہ کی حیا ہے تو سوچو ان کا کیا مقام ہوگا جنہوں نے ہماری محبت میں بال سفید کر دیے. کہا بھی نہیں. اچھا وہ بھی اتنا ٹھیک تھا, ساری رات یوں ہی لیٹا دیکھتا ہے. کروٹ ہی اس نے نہیں لی, جیسے ہی کروٹ لی کہا پلٹ دو, پلٹ دیا. یہ ہے ایک فرشتے کی طاقت. 70,000 فرشتے سورج کو کھینچ رہے ہیں غروب کرنے کے لیے. 9 کروڑ 50 لاکھ میل غالباً اتنا ہے فاصلہ, 9 کروڑ 50 لاکھ میل دور ہے ہم سے سورج. لاکھوں ٹن کا حجم ہے سورج کا. اللہ یہ فرشتے کھینچ رہے ہیں سورج کو 70,000. اللہ نے سورہ مبارکہ یاسین میں کہا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. یہ جو سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں جاتا ہے نا, یہ سورج کی تقدیر ہے. اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اب سنیں, 70,000 فرشتے سورج کو کھینچ رہے ہیں تاکہ ڈوب جائے. تقدیر کہہ رہی ہے سورج ڈوب جائے. علی کا اشارہ کہہ رہا ہے واپس آئے. بڑھ جائے گی. 6:08 پر اتنے لوگوں کی روزی کم ہو جائے گی. اب جو علی نے سورج کو پلٹایا, اب جو علی نے سورج کو پلٹایا, جہاں بارش ہونی تھی نہیں ہوئی, جنہیں دنیا میں آنا تھا نہیں آئے, جنہیں مرنا تھا نہیں مرے, جن کے رزق بڑھنا تھا نہیں بڑھا, جن کا کم ہونا تھا نہیں ہوا. اور جو موت سے لے کر حیات تک ہر شے کو اپنی انگلی کے اشارے میں بند رکھے. جب انگلی کی اتنی طاقت ہے تو اس کے مکے کی کیا طاقت ہوگی, اور جب 5 انگلیوں کی اتنی طاقت ہے تو اس کے شانے کی کیا طاقت ہوگی, اور جب اس کی اتنی طاقت ہے تو علی کا ظاہر کیا ہوگا, اور علی کا ظاہر یہ ہے تو علی کا باطن کیا ہوگا. واہ 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 واہ. علی کا مولا نے جواب نہیں دیا, بس خاموش رہے. کہا اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ. میں فروا نے سر پر چادر تطہیر ڈالی, قاسم کو ہاتھ پکڑا, سیدھی چلی زینب کے پاس. یہ بی بی اتنی شرمیلی بی بی تھی, اس نے کبھی حسین سے بات نہیں کی تھی. کبھی کوئی بات کرنی ہوتی جناب زینب سے کہتی میرا یہ پیغام حسین کو دے دینا. اتنی شرمیلی بی بی تھی. آئی دروازے پر کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کر کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. آواز اندر آئی. زینب نے کہا اماں فضہ جا کر دیکھ اس جنگل میں کون فقیر آ گیا ہے. فضہ گئی, پھر واپس دوڑتی ہوئی آئی. کہا بی بی فقیر نہیں آیا, حسن کی بیوہ سائلوں کی طرح کھڑی ہے. پھر حسینب چلی نہیں, دوڑتی ہوئی گئی. جناب ام فروا کی کلائی پکڑ کر کھینچا اور کہا بھابھی کہیں ایسا بھی ہوتا ہے, ہم نے تو تمہیں ماں کی جگہ سمجھا, تم تو بھائی حسن کی نشانی ہو. ایسے کوئی دروازے پر کھڑے ہو کے سائلوں کی طرح آواز لگاتا ہے. ام فروا نے کہا اے فرشتوں کو روٹیاں دینے والی ماں کی بیٹی, حسین سے میرا ایک سوال ہے, میرا سوال پہنچا دے. بس اتنا پوچھ دے کل میرے قاسم کی بھی لاش آئے گی یا نہیں آئے گی. زینب لے کے چلی, آگے آگے زینب, پیچھے ام فروا اور سب سے پیچھے قاسم. جب حسین کا خیمہ نظر آیا نا, میں نے بتایا نا یہ کتنی شرمیلی بی بی تھی, حسین سے براہ راست بات
अहले बैत के घर का बच्चा था, गैरत आई, अंगड़ाई दी, बंदे कबार टूटे, पलट कर कहा मौला क्या ये कमीने हमारी खैमों में आएंगे, हमारे खैमों में आएंगे? कहा नहीं कासिम, असगर हमारे हाथों पर जाएगा, असगर हमारे हाथों पर जाएगा। दूसरा दिन आया, रज़्म का सजी, 10 मुहर्रम आ गई, कासिम मैदान में गए, हुसैन पगडंडी पर खड़े हो गए, उम्मे फरवा दरवाजे पर तर खड़ी हो गई, हुसैन की निगाह है कासिम पर, उम्मे फरवा की निगाह है हुसैन पर। हुसैन कह रहे हैं बिस्मिल्लाह बच्चे बिस्मिल्लाह, शाबाश बेटा शाबाश, मगर एक मर्तबा हुसैन के चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ, हुसैन बुलंदी से गिरे, दरवाजे पर उम्मे फरवा गिरी, दरवाजे पर उम्मे फरवा गिरी, हुसैन को आवाज दी, मौला मेरा आखिरी सलाम कबूल करो। चारों जानिब से कासिम को फौज ने घेरा हुआ था, हुसैन चले घोड़ा लेके, रास्ता कोई दे नहीं रहा था, हुसैन को जलाल आया, हुसैन ने तलवार निकाली, अब जो हैदरी जलाल देगा, फौज में घबराहट पैदा हुई, इधर की फौज इधर भागी, इधर की फौज इधर भागी। करबला का वाहिद शहीद था जो जिंदा था और लाश पामाल हो रही थी, हुसैन कासिम की लाश पर आ गए, ओ फर्शे अज़ा पर बैठकर बुतूल के उजड़े घर को रोने वालों, और सर पे खाक डालकर चला है तू बहुत ही पाया तो उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा, यकीनन अच्छा लगा होगा, क्योंकि सब भाई मोमन है, सब भाइयों को पता है ज़ियारत भी हो गई और आपने अपने लिए भी दुआ मांग ली, मेरे लिए भी मांग ली, तो लिहाजा इस वजह से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया होगा, अगर लिंक ना लगाओ तो कोई मसला नहीं, 2 मिनट लगने हैं, नाम को रिसर्च करिएगा, टॉप पर आपका भाई आ जाएगा, वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा और सपोर्ट कर लीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।